من يرد الله يفقهه في الدين صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج کل کے اس پرخطر ماحول میں جس میں ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کے پیش نظر ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 14ویں صدی میں اگر کوئی انسان اپنے ایمان کو بچا لیا تو وہ کامل مسلمان ہو کر مرے گا۔ یہ وہی 14ویں صدی ہے جس کے بارے میں طرح طرح کی خرافات کے بارے میں حدیث پاک میں حدیث عائد ہے کہ جب قیامت کی نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جب قیامت قریب ہوگی تو طرح طرح کے کارنامے انجام دیے جائیں گے جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے، وہ منظر تمہارے سامنے آئے گا۔ تو آج اسی پرخطر ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں جس کا کہنا، سننا اور سنانا یہ ممکن نہیں سمجھتا۔ بہتر ہے کہ ان باتوں کو پوشیدہ رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ پر ہم اپنا عمل کریں اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ ہماری مدد فرمائے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا، اور رزق کا ضامن و مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان و عقیدہ میں پختگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ کا فرمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں حدیث پاک ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس آدمی کا ہو جاتا ہے، اس بندے کا ہو جاتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس سے وہ بندہ سنتا ہے اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، جس سے بولتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، جس سے دیکھتا ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بھی دین اسلام پر، شریعت مطہرہ پر اگر کسی طرح کی کوئی آنچ آئی ہے تو ایک پر ایک اللہ کی جانب سے اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے جو اس سرکشی کو مٹا دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم ایک نہیں بلکہ یہاں پر ہر ایک انسان جتنے بھی اس شریعت کی میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب کا ایمان اور عقیدہ اللہ اس کے رسول پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کا ہم اور آپ منتظر ہیں۔ کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات آئے وہاں پر ہم بے جھجک بول سکتے ہیں، ہماری مدد اللہ کی جانب سے ہوگی، بے شک، سبحان اللہ۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ بہت سے کم کل من فیۃ غلبت علی کثیرہ، کہ بہت سی کم جماعت زیادہ جماعت پر غالب آ گئی۔ تو ہم لوگ اگر کم ہیں تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بہت بڑی جماعت سمجھے اور خرافات کو روکنے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی امداد فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، کچھ باتیں ایسی ہے جس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، عقیدہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور وہ نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے نہ سننے میں اچھا لگتا ہے۔ شریعت کی طرف سے بھی منع ہے، برا ہے، اور عوام الناس کی طرف سے بھی وہ برا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کو عوام الناس خراب کہہ دے وہ خراب ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور عوام کے نزدیک بھی، اور جس چیز کو عوام الناس اچھا کہہ دے بھلے ہی وہ خراب کیوں نہ ہو تو وہ چیز اچھی ہے عوام الناس کے نظر میں بھی اور اللہ کے نظر میں بھی۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگ خرافات کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مندرج کیا ہے، اس پر آپ لوگ بھی عمل کریں اور اپنے اڑوس پڑوس، اہل محلہ اور قرب و جوار کے مسلمانوں تک اس بات کو ضرور پھیلائیں اور پھیلانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बतारीख 25 जून बरोज़ एतवार 10 बजे सुबह को मुत्तफ़िका तौर पर उलमाए किराम व अवामुन नास की मौजूदगी में एक अहम मीटिंग जामिया रिज़विया फैज़ुल उलूम की सहन में हुई, जिसमें दीन मतीन व शरीयत मुतहरा पर आमतौर से लोग अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका ईमान व अकीदा खतरे में पड़ जाता है और वह निकाह से खारिज हो जाते हैं और इस बात का उन्हें एहसास तक भी नहीं होता है। ऐसी लग़ज़िशों से बचने के लिए इलाकाई उलमाए किराम की निगरानी में यह मीटिंग हुई और इस बात का फैसला लिया गया कि इन खुराफात से बचा जाए जिससे अपनी और लोगों की ईमान की हिफाजत हो सके। मसलन कुछ खुराफात गाना जिसके सुनने और बजाने से ईमान और निकाह ख़त्म हो जाता है, और इन तमाम बातों पर जो मंदरजा झैल हैं सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हुए और अवामुन नास भी मुत्तफ़िक़ हुए, जिनकी दस्तखत भी मुंदरिज हैं। और इस बात का भी ऐलान हुआ कि पाबंद शुदा गाँव से अगर इसको मिसाल के तौर पे यहाँ अगर कोई गाना बजाना कर रहा है और उसको अवाम मना किए, उलमा मना किए, सदर सेक्रेटरी मना किए तो वो नहीं माना और सोचा कि गांव के मौलवी साहब नहीं पढ़ाएगा, चलो बाहर से ले आते हैं, तो ऐसी हालात में अगर लोग पहुँचे आपके पास उलमाए किराम के पास कि दूसरे गांव के इमाम व मुदर्रिस को मिलाद पढ़ाने या निकाह पढ़ाने पर बज़िद हों, तो इन मामलात में इमाम पर ज़रूरी होगा कि इलाके का मरकज़ी अदारा जामिया रिज़विया फैज़ुल उलूम के असातिज़ा या अरकान से राब्ता ज़रूर कायम करें, वरना वह मुजरिम करार दिए जाएंगे। इमाम साहब अगर बिना पूछे हुए चले आए यहाँ तो उनको मुजरिम करार दिया जाएगा। और इन बातों से खुद रुकना है और दूसरों को भी रोकना है। नंबर 1 शरायत यह है, जिस शादी में डीजे का प्रोग्राम हो, बज रहा हो, उसमें शिरकत करना मना होगा इमाम और मुदर्रिस का। नंबर 2 शादी जिस घर में हो, मिलाद की दावत देते लेते वक्त अहले खाना को इन बातों से मुत्तला करना इमाम और मुदर्रिस पर ज़रूरी होगा। जो दावत देने आते हैं, रसीद काटते हैं आप लोग, तो उसी वक्त कह दीजिए कि अगर डीजे होगा, प्रोग्राम होगा, आपका नाच बाजा होगा तो हम लोग न मिलाद पढ़ेंगे न आपका निकाह पढ़ेंगे, उसी वक्त कह देना होगा। नंबर 3 अगर अहले खाना इन बातों को न माने कहने के बावजूद भी, तो किसी भी हाल में उनका निकाह, मिलाद, जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर हुक्का पानी से भी बाइकाट किया जाएगा। नंबर 4 इन बातों की जानकारी लड़की वाले पर ज़रूरी होगा कि अपने रिश्तेदार लड़का वाले को दें कि डीजे, रथ, बाजा वगैरह बारात में ना लाए। नंबर 5 अगर लड़की वाला अपनी ज़बरदस्ती बाजा बजा रहा हो, शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, जिसको अवामुन नास ने आयद किया है, तो उसके निकाह में शमूलियत यानी शामिल होना मना होगा। किसी भी आदमी, कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। बावजूद इन बातों के उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा। नंबर 6 किसी भी इमाम पर जबरन निकाह व मिलाद खानी पर मजबूर करने वाले पर भी वही जुर्माना आयद होगा। नंबर 7 इन बातों को जानते हुए अगर कोई इमाम व मुदर्रिस या आम उलमा में से कोई भी आलिम इन उमूर को अंजाम देगा तो उन पर भी वही जुर्माना आयद होगा जो अवामुन नास पर होगा। नंबर 8 इस तरह का मसला उलझ जाने पर हर आलिम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर साथ देना होगा। नंबर 9 इस मरकज़ी फैसले को अपने मुक्तदियों और अपने गांव में, मोहल्ला के मस्जिदों में मुंतशिर करना इमाम पर वाजिब होगा। तो जहाँ के इमाम साहब सब आए हुए हैं, सारे लोग को ज़रूरी है कि अपने गांव में जाकर कहें और मस्जिद में ऐलान करें जुमा में कि इस तरीके की बातों से आप लोग गुरेज कीजिए। नंबर 10 नोट किसी भी उमूर को जिसका शरीयत की तरफ से ममानियत है अंजाम देने वाले पर बाइकाट किया जाएगा। फ़क़त व सलाम। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।